बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने मकर राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अगस्त 2025 किपरि रहिबो से विषय आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो अगस्त 2025 रे से विषय विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपनकु केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। यह सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपणकर मध्य जदि मकर राशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची मकर राशि एवं मकर राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। तेबे बंधु माने आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती शनि, द्वितीय भावरे विराजमान अछंती राहु, पंचम भावरे विराजमान अछंती गुरु एवं शुक्र, षष्ठ भावरे विराजमान अछंती बुध सूर्य, सप्तम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती मंगल। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। बंधु माने एही अगस्त मासरे शनिकर स्थिति बहुत भल रहुछि। कारण कुंडलीर तृतीय भावरे शनिकर गोचर को बहुत भल माना जाय थाए। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणक राशि रे शनि 7.5 मध्य संपूर्ण रूप रे समाप्त होई सारिछि, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य वर्तमान बहुत भल रहिबो। किंतु एही अगस्त मासरे शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करूछंती। 21 अगस्त पर्यंत सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे रहुछंती। 21 अगस्त को शुक्र आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। शुक्र हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। पंचम भावटी होइथाय पेटर भाव एवं षष्ठ भावटी होइथाय रोगर भाव। तो जेहेतु आपणक पंचम भावर अधिपति शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करूछंती, तेणु 21 अगस्त पर्यंत आपणकर पेट जनित समस्या टिके देखा देई पारे। आपण जेते पारिबे निजर खाद्य पेय प्रति सतर्क रुहंतु। बाहर खाद्य को संपूर्ण रूप से अवॉइड करंतु। जेते पारिबे घर खाद्य खांतु, हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु। समय समय आपणकर बदहजमी भली समस्या देखा देई पारे। लिभर रे किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे, कॉन्स्टिपेशन भली समस्या देखा देई पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबा उचित। गैस, एसिडिटी भली समस्या देखा देई पारे, तेणु ए सब प्रति आपण टिके ध्यान देबा उचित। तेबे शनिकर स्थिति जेहेतु मजबूत रहुछि, तेणु स्वास्थ्य रे सेतेडा किछि समस्या देखा देबा नाही। स्वास्थ्य को लेकि चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो अगस्त मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करूछंती। तो 21 अगस्त पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ारे टिके समस्या देखा देई पारे। किंतु एही अगस्त मासरे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, विशेष करी सरकारी एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, तो आपणक पई भल रहिबो। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करिवे। कारण सूर्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती, सप्तम भावरे गोचर करूछंती। 21 अगस्त को शुक्र मध्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे, जहा फलरे 21 अगस्त परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। किछि नूतन शिक्षा अध्ययन करिबा पई आपण बाहर को जाई पारंती। कोनोसी उच्च शिक्षा पई आपण बाहर को जाई पारंती।
ଆପଣ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ବା ଆଡମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 21 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। 21 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 21 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।